अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे रेड कलर का होगा सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को ताकि मेरा हर एक अपडेट्स मिले आपको सबसे पहले। मुसलमान हुस्न बेईमान जा बेईमान रखना तोर सम्मान। मुसलमान हुस्न बेईमान जा बेईमान रखना तोर सम्मान। আসসালামু আলাইকুম। যে সমস্ত ভাইরা বাবাজির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করছেন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, সকলেই পবিত্র পাক মাহফিলে চলে আসুন। পবিত্র মাহফিলে আসার জন্য সকলকে আহ্বান করছি। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में लेके आया हो, जो दौलत लुट नहीं सकती ओह दौलत लेके आया हो।
निगाहों में निगामत लेके आया हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में लेके आया हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मेरी दुनिया मेरी औक़बा शरीयत लेके आया हो, तरीक़त लेके आया हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत दिल में लेके आया हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद अल फ़ुरक़ानिल हमीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा क़ाल अलैहि सलातु अस्सलाम अल उलमा वरसतुल अंबिया। क़ाल अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सम्मानित उलामाए केराम, समावेत धर्म पिपासु दिनदार ईमानदार भाई ओ बाबाजीरा, पर्दा नसीना मायेरा ओ बोनेरा, अल्लाह पाकेर शुक्रिया जे मेहरबान पवित्र महफिले आमादेर मतो गुनाहगार बांदा बांदीके बसार तौफिक दिएছেন। मोहब्बतेर साथे एकबार बोलुन अल्हम्दुलिल्लाह। साथे साथेई प्रिय नबीर पवित्र रौजा मुबारके असंख्य दरूद ओ सालाम जानाई। मन खुले बोलुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। महफिलेर शुरू थेके ए समय पर्यन्त हामद नातेर बाद उलामा हजरतदेर काछे तथ्य सम्बलित अनेक गुरुत्वपूर्ण आलोचना शुनेছেন। पाशापाशी आमी गुनाहगार संक्षिप्त किछु समय निये ए मुहूर्ते आपनादेर सम्मुखे उपस्थित किछु बलार नियाते बसेছি। आल्लाह यदि रहम करे आपनादेर दुआर ओसिलाय दुटी कथा बलार चेष्टा करছি। बाकी महान मालिकेर मुबारक मर्जी। आमी आबार एकबार बोलছি, जे समस्त भाईरा बाबाजीरा युवक जवान छेलेरा
ঘোরাঘুরি করছেন, দোকান পসারি বাজারে আছেন, রাস্তায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেন, পবিত্র মাহফিলে সকলকেই আসার জন্য আহ্বান করছি। পবিত্র মাহে রবিউল আউয়াল মাস, যে মাসেতেই প্রিয় নবীর শুভ আগমন ঘটেছিল এই পৃথিবীতে। প্রিয় রসুলের মহব্বত, প্রিয় নবীর ভালোবাসা আবাল বৃদ্ধ বনিতা আমাদের সকলেরই অন্তরে আছে। আজকের এতগুলি পয়সা খরচ করে সেই নবী দিবস উদযাপন উপলক্ষেই বসেছি। আল্লাহ যদি কবুল করেন, আজকের এ মজলিসের রহমত বরকত আমাদের নসিবে জোটাবে ইনশাআল্লাহ। তো আবার একবার বলছি, আল্লাহর হস্তে সকলেই পবিত্র পাক মাহফিলে চলে আসুন। দুটি কথা শোনার জন্য সকলকেই আহ্বান করছি। ইতিপূর্বে বেশ কিছু কথা আপনারা শুনেছেন। আলোচনা শুরুতে কোরআন শরীফের ছোট্ট ছোট্ট আয়াতের অংশ, সাথী প্রিয় নবীর হাদিস শরীফের ছোট্ট টুকরা পরিবেশন করেছি। আল্লাহ যদি রহম করেন, তার উপরেই দুটি কথা। প্রথমেই আমাদের মনে রাখতে হয়, বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর মানুষ আমরা ভারতবর্ষের মাটিতেই হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সিয়ান যারাই বসবাস করছি আমরা, এটা তো একটা গণতন্ত্র দেশ। সর্বধর্মের সমান অধিকার, যে যার অধিকার নিয়েই এ ভারতের মাটিতেই জীবন যাপন করবে। কেউ কাহারও ধর্মের উপরে আঘাত করবে না, আক্রমণ করবে না, এটাও আপামর জনসাধারণ আমাদের সকলকেই জানা। আমি একজন ইসলাম প্রেমিক মুসলমান। আমার ধর্মের একটা পবিত্রতা আছে। যাহারা খ্রিস্টান, তাদের ধর্মের তাদের কাছে একটা পবিত্রতা আছে। যারা হিন্দু সনাতন ধর্ম বিশ্বাসী, তাদের ধর্মের তাদের কাছেও একটা পবিত্রতা আছে। শিখ, বৌদ্ধ, পার্সিয়ান এই ধর্ম যারা বিশ্বাসী, তাদের ধর্মের পবিত্রতা তাদের কাছেও আছে। যে যার ধর্ম আপন ইচ্ছাই পালন করবে। কাহারও অধিকার নেই কাহারও ধর্মের উপরে আঘাত করা, আক্রমণ করা। এটা আমাদের জানা। কিন্তু আমরা বলি, আসলে কথা তো আমাদের নই, এ কথাই হলো মহান আল্লাহর। যে পৃথিবীতে মনুষ্য জাতি বসবাস করে, যে জমিনের উপরে, এই জমিনের মালিক যিনি, সেই মালিক বলেছেন ইন্নাদ-দীনা ইনদাল্লাহিল ইসলাম। আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম। কোরআনের কথা।
তো গোটা পৃথিবীতে যে ধর্মের মানুষ বসবাস করুক না কেন, খোদ মহান আল্লাহ যখন বলেছেন ইসলাম ধর্ম আমার কাছে মনোনীত, মনোপছন্দ, আমরা সেটাকেই প্রাধান্য দিয়েই বলে থাকি। সারা পৃথিবীতে বিশ্ববরণ্য জগৎ শ্রেষ্ঠ অতি পবিত্র যে ধর্ম তারই নাম হলো ইসলাম। যে ইসলামে আছে সততা, সৎ ব্যবহার, আখলাক, আদর্শ, উত্তম চরিত্র আর সৎ গুণাবলী, সেগুলো মানব জীবনে বাস্তবায়িত করাটাও অপরিহার্য। কিন্তু মনে যখন ছিল জাহিলিয়াত তথা মূর্খতার যুগ, ঠিক এমন একটি মূর্খতার যুগে প্রিয় নবীকেই আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন আরব ভূমিতে। মায়ের কাছে লালিত পালিত হলেন, দুদুমা হালিমার কাছে লালিত পালিত হলেন, বা আরো যাদের কাছে লালন পালন হয়েছেন নবী, এই লালিত পালিত হতে হতে মা হারালেন, দাদু হারালেন, হারাতে হারাতে অনেক মানুষকে হারিয়ে নবী একেবারেই হয়েছেন একাকী। তো গোটা আরব ভূমির মানুষেরা দেখেছিল মুহাম্মাদের চাল চলন, ওঠা বসা, খাওয়া পেওয়া, এই রাসূলুল্লাহর জীবন পরিচালনা তথা তার ওঠা বসা চলাফেরা দেখে মক্কার তাবড় তাবড় বেঈমান কাফেররাই বলেছিল মুহাম্মদ হলো আল আমিন, মুহাম্মদ হলো সত্যবাদী, মুহাম্মদ হলো as-সাদিক। এক কথায় প্রিয় নবীর এ জাতীয় যত লকব আর উপাধি আছে, এই উপাধিগুলো বেঈমান কাফেরদের দেওয়া। সময়টা ছিল মূর্খতার। প্রিয় নবীকে আল্লাহ এ ভূমিতে পাঠিয়েছিলেন যা আল হাক্কু অজাহাকাল বাতিল, বাতিলকে ধ্বংস করতে আর জয়ের প্রকাশ ঘটাতে, আর ঘটেছিল তাই। কিন্তু কালে কালে সময়ের পরে সময় প্রিয় নবী যতই সত্যের দাওয়াত প্রচার করেছে, নবীর উপরেই তত আঘাত, বেঈমান কাফেররা তত বেশি পরিমাণ আক্রমণ করেছে। এগুলো আমরা জানি। আসলে আমি কথাগুলো কেন বলছি, একটা বিষয়কে বোঝাতে। তাম পৃথিবীতে যত জ্ঞানী গুণী ঋষি, মনি ঋষি, মহাপণ্ডিত এই পৃথিবীতে এসেছে, প্রিয় নবী মুহাম্মদ সাল্লামের নীতি আদর্শ, তার গুণাবলী, উত্তম চরিত্রের প্রাধান্য তারাও দিয়েছে। এটা আমাদের মনেই রাখতে হয়। মহান আল্লাহই তো বলেছে, লাকাদ কানা লাকুম ফি রাসূলিল্লাহি উসওয়াতুন হাসানা। উত্তম চরিত্রবান, উত্তম আদর্শবান, মহান নেতা, মহান মানব, মহান পুরুষ করে তোমাদের মাঝে আমি আল্লাহ আমার প্রিয় হাবিব, আমার বন্ধুকে পাঠিয়েছি। বলুন সুবহানাল্লাহ। তাহলে এক কথায় বলা যেতে পারে, দুনিয়ার শুরু থেকে আজ পর্যন্ত নবী মুহাম্মাদের মতো উত্তম চরিত্রের মানুষ দ্বিতীয়ত আর কেহ নাই। নবীর গুণে গুণান্বিত এমন মহান ব্যক্তি আল্লাহ আর কাউকে পাঠাননি। তাই তো নবী সম্পর্কেই আল্লাহ বলেছেন, আমি আমার বন্ধুকে উত্তম চরিত্র দিয়েছি, উত্তম আদর্শ দিয়েছি। সেই নবীর চরিত্রে, নবীর আদর্শে, নবীর আখলাকে, তার সততা, সদ্গুণাবলীতে
মক্কার তাবড় তাবড় নেতারা যখন বলেছিল মোহাম্মদ সত্যবাদী, মোহাম্মদ আল আমিন আস সাদিক, মোহাম্মদ যা বলে সত্য বলে, ঠিক এমন প্রশংসার পাত্র যখন আরববাসীর কাছে প্রিয় নবী হয়েছে, যে মোহাম্মদ যেটাই বলে ওদের কাছে এটাই যখন ঠিক হয়, ঠিক এরকম একটা সুযোগ বুঝে প্রিয় নবী তখন আরববাসীদেরকে ডেকে বলেছিল, ওগো আরবের মানুষেরা, মোহাম্মদ তোমাদেরকে যেটাই বলে সেটাই তোমরা প্রাধান্য দাও, সেটাই তো তোমরা গ্রহণ করো। তথা আমি মোহাম্মদ যদি এখন তোমাদেরকে বলি যে এই পাহাড়ের ওপাশে কঠিন বিপদ তোমাদের জন্য অপেক্ষা করছে, একটু বাদেই তোমাদের ঘাড়ে সে বিপদ আছড়ে পড়বে, তোমরা কি একথা বিশ্বাস করবে? তো প্রিয় নবীর এ বক্তব্যে আরববাসী বলেছিল, মোহাম্মদ যেহেতু তুমি মিথ্যা বলো না, তুমি যেটা বলো সেটা সত্য বলো, তুমি যদি বলো তাহলে এটা ঠিক, এটা সত্য, আমরা মানতে পারি। প্রিয় রসুলের আর কোনো সন্দেহ থাকলো না, যেটাই বলবে এদের কাছে সেটাই যখন ঠিক, ঠিক এমনই একটা সুযোগের মাঝখানে প্রিয় নবী আরববাসীদের ডেকেই বলেছিল, দেখো মোহাম্মদ তোমাদের কাছে যেটাই বলবে সেটাই যদি ঠিক হয়, তাহলে আমি রাসূলুল্লাহ তোমাদেরকে এবারও বলছি এটাও তো ঠিক, একবার আমার আল্লাহকে তোমরা এক বলে মেনে নাও, তোমরা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, একবার স্বীকার করো। ঠিক একথার পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাওয়া গেল, যারাই মোহাম্মদকে প্রশংসা করেছে, যারাই নবীকে আল আমিন বলেছে, যারাই নবীকে সত্যবাদী বলেছে, যারাই নবীকে আস-সাদিক নামে এ জাতীয় বড় বড় উপাধি যারাই দিয়েছে, আর তাদের কাছে প্রিয় নবী যেই না বলেছে আল্লাহকে তোমরা এক বলে মেনে নাও, তোমরা বলো লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ঠিক সাথে সাথেই দেখতে পাওয়া গেল সেই মানুষগুলি সাথে সাথে ঘুরিয়ে বলল, মোহাম্মদ এতক্ষণ ভালো ছিল, এবার মোহাম্মদের ব্রেন খারাপ হয়ে গিয়েছে, এবার উল্টো পাল্টা ভুল ভাল বকছে। ঠিক তারাই, যারাই নবীর গুণ গেয়েছে, তারাই নবীর চরম বিরোধী তৈরি হয়েছে। এর কারণ কি ছিল? রাসূল একটু অবাক হয়ে গেলেন, এরাই তো মোহাম্মদকে মানে 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 বলতে যেটাই বলে সেটাই তেরা বিশ্বাস করে, অথচ আমি এমন একটা কথা বললাম এরা আমাকে পাগল বলে আখ্যায়িত করলো। সূত্রপাত ঘটতে 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 সর্বশেষ দেখা গেল নিজের জন্মস্থান জন্মভূমি প্রিয় নবীকে ছেড়েও দিতে হলো। সত্যির কথা হককে প্রচার করতে গিয়ে, মিথ্যার বিলুপ্ত করতে দিয়ে প্রিয় নবীকে মক্কা ছাড়তে হলো। তায়েফবাসীর কাছে সত্যের প্রচার করতে গিয়েছে, সেখানে নবীকে মার খেতে হলো। অথচ দেখতে পাওয়া গেল আরবের মক্কাবাসীরাই তো বড় ভাগ্যবান ছিল, তারাই তো বড় ধন্য ছিল, নবী মুহাম্মাদের মতো একজন মহান মানবকে পেয়ে, এমন একজন মহান ব্যক্তিকে পেয়ে তারা সেই মুহাম্মাদকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কোনদিন স্বপ্নে ভাবিনি মদিনার মানুষগুলো স্বপ্নের বাইরেই প্রিয় নবীকেই তারা সাদরে গ্রহণ করতে পেরেছে মদিনার মাটিতে। বলুন সুবহানাল্লাহ। হায়রে, যেটা তোরা না চেয়েছিলি, যেটা তোরা যেটা চেয়েছিলি সেটা তোরাই পালি, অথচ তোরা রাখতে পারলি না, আর না চেয়েই মালিক আমাদের নসিবে উঠিয়ে দিয়েছে, আমরা পেয়ে গেলাম। আমি বোঝাতে চেয়েছি একটি কথা, যখন রসুল হলো উত্তম চরিত্রবান, নবী হলেন তামাম পৃথিবীর সমস্ত আলেমদের মাস্টার, তামাম আলেমদের সরদার, ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা, আল্লাহ বলেছেন আলেম আমাকে ভয় করে। আর রাসূল বলেছেন এক কথায় মনে রাখুন, আল উলামা ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া, আলেম আমার ওয়ারিস, অংশীদার, ভাগীদার। পৃথিবীতে নবিয়ানা কাজ, এ দায়িত্ব যারাই পালন করবে তারাই হবে ওলামা সমাজ, আলেম সম্প্রদায়।
এটাই তো আসলে মূল কথা। কিন্তু আমি আপনাকে এবার বোঝাতে চেয়েছি, একজন সমাজের আলেম যখন নবীর উত্তরসূরি, অংশীদার, ভাগীদার যখন, আর নবীকে যখন আমি শ্রেষ্ঠ নবী হিসাবে গ্রহণ করলাম, তাহলে আমার মতো বক্তা, মোল্লা, মৌলবী আর আলেম নিশ্চয়ই আমারও দায়িত্ব ছিল বিশ্ববাসীর কাছে নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন উত্তম চরিত্রবান বলে সার্টিফিকেট বা আখ্যায়িত হয়েছে, অন্তত নবিয়ানা গুণ কিছুটা সাধারণ সমাজ বলি আর ওলামা সমাজ বলি উভয়ের ভিতরে থাকাটাই ছিল বিদ্যমান। ঠিক বললাম না ভুল বললাম? নবী যখন আমার নেতা, তিনি যখন আমার রাহাবার, অবশ্যই আমার দায়িত্ব, আমি যখন নবীর অংশীদার, ভাগীদার, তাহলে নবীর সেই উত্তম চরিত্র, নবীর সেই সৎ গুণাবলী, নবীর সেই সততা সবই থাকার দরকার ছিল আমার মতো একজন আলেমের ভিতরে। আমার মতো একজন আলেমের ভিতরে থাকার প্রয়োজন ছিল উত্তম চরিত্র। তারপরেই তো বাকি সাধারণ জনসমাজ সেই আলেমের কাছ থেকে কিছু জ্ঞান সঞ্চয় করতে পারবে। ঠিক শুরুতেই একটি কথাই যদি বলতে হয় স্বল্প সময়ের আলোচনায়, এ বাংলার মাটিতে দাদা হুজুর কেবলা আর বসিরহাট হুজুরে কেবলা এ দুজন মহান ব্যক্তি। দাদা হুজুর আর হুজুর আল্লামা হযরত ইমাম আজম আবু হানিফা রহমাতুল্লাহ আলাইহির খাঁটি নীতি আদর্শ, তার মাসলাক এ বাংলার মাটিতে যারাই প্রচার প্রসার করে মানুষকে সঠিক পথ দেখানোর চেষ্টা করেছেন বা দেখিয়েছেন, তানারাই ছিলেন হুজুর আল্লামা আর দাদা পীর সাহেব কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি। আমি কি কথাটা ঠিক বললাম? আমরা ইমাম আবু হানিফার মাসলাকের মানুষ। নবিয়ানা গুণ মানে নবিয়ানা আদর্শ, সততা, সৎ গুণাবলী ইত্যাদি দাদা পীর সাহেব কেবলা হুজুর আল্লামার ভিতরে অনুভব করা যেত। আসলে আলেমের কি চরিত্র হওয়া দরকার। দাদা পীর যখন অত্যন্ত রেগে যেতেন একটা গালি দিতেন। গালি মানে একটু যখন রেগে যেতেন তখন বলতেন নাদান। খুব রেগে গেলে নাদান বলতেন। নাদান মানে আমরা জানি বোকা। তার মানে দাদা হুজুর এটাই বোঝাতে চেয়েছিল ও বোকা, কিছু বোঝে না, তাই এটাই বলেছে। আলেমের চরিত্র। তাহলে আমি যখন ইন্নামা ইয়াখশাল্লাহা মিন ইবাদিহিল উলামা, আলেম সম্পর্কে স্পেশাল ভাবে যখন আল্লাহ কোরআনেই ঘোষণা করেছে, তাহলে আলেমের কোন পথে চলতে হবে, কোন কথা বলতে হবে, আলেমের ভিতরে কোন চরিত্র আর কোন গুণাবলী, কোন আদর্শ থাকা দরকার, অবশ্যই এটা এ সম্পর্কে একজন আলেম, মোল্লা, মৌলবী যেটাই বলি না কেন, এগুলো তার ভিতরে থাকা বিদ্যমান, অপরিহার্য। আমি নবীর অংশীদার। কিন্তু বড় দুঃখ, বড় আফসোস, একটা আলেমকে দেখে যদি জনসমাজ, আরে আলেমের চলা ফেরা, ওটা বসা, খাওয়া দাওয়া দেখে সমাজের সাধারণ মানুষ কিছুটা দেখে জ্ঞান অর্জন করে। আমাদের মৌলানা সাহেব এইভাবে চলে, এই কথা বলে, অন্তত আমি এইভাবে চলি। আমি মাঝে মাঝে একটু অন্যায় করি, যেই মৌলানা সাহেব আসে তাদের একটু অন্যায়টাকে গোপন করার চেষ্টা করি, একটা আলেমের মর্যাদার খাতিরে, একটা আলেমের সম্মানের খাতিরে। কিন্তু মাঝখানে যদি একটু বলতে হয়, আমার দেখে সমাজ শিক্ষা নেবে, আমার তরফ থেকে কিছু জ্ঞান তারা সঞ্চয় করবে। কিন্তু আমরা তো জানি কোরআন হাদিসের মজলিস যেগুলো হয়, খোদ রসুল বলেছেন যে মাহফিলে কোরআন হাদিসের আলোচনা হয়, ওই মাহফিলটা হলো জান্নাতের একটি অংশ বা জান্নাতের বাগান। সুবহানাল্লাহ বলেন, জান্নাতের বাগান। আচ্ছা এবার আপনি বলুন, যদি এটাই রসুলের হাদিস অনুযায়ী জান্নাতের বাগান হয়, জান্নাতের বাগানে কখনো কি মিথ্যার আশ্রয় পায়? এটা যদি জান্নাতের বাগান হয়, এই জান্নাতের বাগানে কখনো কি অশালীন ভাষা ব্যবহার হয়?
এটা যদি রসুলের হাদিস অনুযায়ী জান্নাতের বাগান হয়, তাহলে সেই জান্নাতের বাগানে মানুষের অন্তর কালার জন্য দুনিয়ার লোভ আর দুনিয়ার স্বার্থে নিজের বাহাদুরি আর বাহাবা পাওয়াও, এটাও কি জান্নাতের নীতি আর আদর্শ হয়? তুমি কাউকে যদি ভালোবাসো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসো, তুমি কারোর সাথে যদি শত্রুতা করো আল্লাহকে খুশি করার চিন্তাই তুমি শত্রুতা করো। তুমি যদি মনে করো আমি অমুক ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব করব, আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য বন্ধুত্ব করো। কারোর সাথে যদি তুমি শত্রুতা করো তাও আল্লাহর সাথে, আল্লাহকে খুশি করার জন্যই তুমি শত্রুতা করো। এটাও তো আমরা জানি বা জানার চেষ্টা করি বা জেনেছি। আমি আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি এটাই, সমাজের জনগণ আলেমকে দেখে যদি শিক্ষা নেয়, আলেমের জবান থেকে যদি কিছু জ্ঞান পাওয়ার আশায় যদি জনগণ করে, আর নবিয়ানা স্টেজে নবিয়ানা মাহফিলে বসে আমার মতো বক্তা আজকের আমি যদি বলি ধরো মারো কাটো আর খাও, এটা কোন সিলসিলার নীতি আর কোন হুজুরের আদর্শ? কথা বলুন। আমি আপনার চরম শত্রু, আপনি আমার প্রতিবাদ করবেন, বিরোধী করবেন, অনেক ভাষা ছিল, অনেক কথা ছিল বলার, ধরো মারো কাটো খাও, অমুক তমুক, অমুকের বাচ্চা তমুকের বাচ্চা, হ্যান ত্যান শ্যান ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যদি একটু গভীরভাবে ভাবি আসলে এটাই কি নবীর আদর্শ ছিল? আমি যত আপনার শত্রু, আপনি যতটা আমার শত্রু, আমার তার চাইতে কঠিন কঠিন শত্রু ছিল তো আমার নবীর, তাই না? আবু জেহেলের মতো এত বড় শত্রু, নবী কোনোদিন গালি দেননি, কিচ্ছু করেননি, রসুলকে মেরেছে আর নবী হাতটা ধরে বলেছে রে বাবা তোমার হাতে লাগেনি তো? সুবহানাল্লাহ বলুন। আবার নবীর আদর্শ যদি এই হয়, তবে নবীর অংশীদার হইয়া তোমার মতো বক্তার আদর্শ কি হওয়া দরকার? কি হওয়া দরকার? প্রিয় নবী দরবারে হযরত জিবরাইল আমিন আলাইহিস সালাম 24,000 বার এসেছে। হযরত জিবরাইলকে আমার নবী জিজ্ঞেস করলেন, ও ভাই জিবরাইল, আমার অবর্তমানে তথা আমি যখন দুনিয়ায় থাকবো না, আমার অবর্তমানে এ জমিনে এ পৃথিবীতে তুমি আর কতবার আসবে? হযরত জিবরাইল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, হুজুর আমি আপনার অবর্তমানে এ জমিনে আর 10 বার আসবো। 10 বার। সাথে বললেন, হুজুর আল্লাহ পাকের আদেশ হুকুমে আমি যে 10 বার আসবো, খালি খালি ফিরে যাব না, আমি জিবরাইল আপনার অবর্তমানে 10 বার এসে এক একবারে এক একটা সম্পদ উঠিয়ে নেব। কিয়ামত তো হবে, যে কিয়ামতের লক্ষণগুলো, কিয়ামতের আলামতগুলোতে প্রকাশ করতেই হবে। আপনার অবর্তমানে এক একবার এসে আমি জিবরাইল এক একটা সম্পদ উঠিয়ে নেব। রাসূল জিজ্ঞাসা করলেন, জিবরাইল কি কি সম্পদ তুমি উঠিয়ে নিবে? হযরত জিবরাইল বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, আপনার অবর্তমানে আমি জিবরাইল এ জমিনে একবার এসে মনুষ্য জাতি তথা এই পৃথিবী থেকে লজ্জা শরম উঠিয়ে নেব। মানুষের ভিতরে তখন আর লজ্জা থাকবে না। এখান থেকে 50 বছর আগের কথাই যদি বলতে হয় গল্প করে, আমাদের দাদি ছিল যারা, নানি ছিল যারা, ফুবু ছিল যারা, বুড়ি মানুষটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে গেলে একটা বয়স্ক বা একটা পুরুষ হেঁটে আসতে দেখতে পেলে আমাদের দাদি নানিগুলো রাস্তার একধারে চুপ করে অন্যদিক ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতো ঘন্টাটা টেনে। বললাম না ঠিক বললাম? আর এখন পরিবর্তন ঘটেছে না ঘটেনি? পুরুষ দেখলে আবার একটু আলাদা কায়দা দাঁড়ানোর চিন্তা ভাবনা হয়। ইয়া রাসূলুল্লাহ, আমি এমন একটা সম্পদ উঠিয়ে নিব, আপনার উম্মাত উম্মতি তথা মনুষ্য জাতির ভিতর থেকে লজ্জা উঠিয়ে নেওয়া হবে। ওদের ভিতর থেকে যখন লজ্জা উঠিয়ে নেওয়া হবে, শরম উঠিয়ে নেওয়া হবে, বাপ বেটায় লজ্জা থাকবে না, মায় মেয়ের ভিতরে শরম থাকবে না, অবাধেই তারা ইচ্ছা মতো জীবন পরিচালনা করবে, দুনিয়ার লোভে দুনিয়ার স্বার্থে তারা নফসেরই তাবেদারি করবে। একবিংশ শতাব্দীর বাস্তব সমাজটা একবার লক্ষ্য করেন দিন। 50 বছর আগের সমাজ আর এখনকার এই সমাজ,
উঠে গেল। কেন কেন কেন? আসলে আমি যার কাছ থেকে জ্ঞান নেব সে জ্ঞান বিতরণ করার পরিবর্তে আমরা যেন অনুভব করছি মানুষ যেন আরো তাদের তরফ থেকে কিছুটা বিভ্রান্তির পথেই চলে গেল। কেন কেন? আমি আর একটি কথা বলছি। হযরত কিন্তু কিন্তু এ মানুষের ভিতর থেকে যখন লজ্জা শরম উঠিয়ে নেব, এদের ভিতরে লজ্জা শরম বলতে কিছুই থাকবে না। এরা পশুর মতো আল্লাহর জমিনে ব্যবহার করবে। একটা কুত্তার যেমন লজ্জা নাই শরম নাই, শুকরের যেমন লজ্জা নাই শরম নাই, হাঁস মুরগি ইত্যাদি এদের যেমন লজ্জা নাই শরম নাই, এই শরম যখন উঠিয়ে নেওয়া হবে, এই চতুষ্পদ বা দুপিয়ে জঙ্গলের কোনো একটা জন্তু এ জাতীয় পশুর সমাতুল্য হবে এই মনুষ্য জাতিরাই। এ কথাগুলো মানবে কে? কে মানবে? রাসূল তো একটু অবাক হলেন। এ তো অবাক হওয়ারই কথা। প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নবী পাকের সাহাবী হযরত আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, ওয়া আন আবি হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الحديث بما لم تسمعوا أنتم। হযরত আবু হুরায়রা বর্ণনা করেছেন, প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী আমার ঘোষণা করেছেন, শেষ জামানায় আখিরি জামানায় এমন একদল মিথ্যাবাদী কাজ্জাব গুলোকে তোমরা দেখতে পাবে, মিথ্যাবাদী দাজ্জাল গুলোকে তোমরা দেখতে পাবে, যাদের মুখের কথাগুলি হবে ফেরেশতাদের মতো, যাদের মুখের কথাগুলি হবে ফেরেশতাদের মতো, এমন কথা তারা তোমাদের কাছে বলিবে, কথায় মানুষের অবশ্যই আকর্ষণ তৈরি হবে তার উপরে, তারা এমন এমন কথা বলিবে, নিত্য নতুন কথা তারা তোমাদের কাছে প্রকাশ করিবে, যে কথা ইতিপূর্বে তোমরা কখনো শোনো না, তোমাদের বাপ দাদা যত পুরুষ কখনো শোনে নাই, অথচ তাদের চরিত্র হবে নমরুদ ফেরাউন হামান কারণ এদের মতোই হবে চরিত্র, মুখের ভাষাগুলো হবে তাদের ফেরেশতাদের মতো। ও বাবা সাহাবীরা, বাবারা আমি মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ তোমাদেরকে জানিয়ে দিলাম, তাদের জবানে যখন তোমরা নিত্য নতুন কথা শুনতে পাবে, যে কথাগুলি ইতিপূর্বে তোমরা কখনো শোনো না, সাবধান তোমরা হয়ে যাও। ওই ব্যক্তিটা থেকে যদি তুমি নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারো, কখনো তোমার পদস্খলন ঘটবে না, ইবলিস তোমাকে কখনো পদস্খলন ঘটাতেও পারবে না। সাবধান হও। এই মজলিসটায় বসে, স্টেজে বসে এরকম বহু কথা আমরা শুনছি, যা ইতিপূর্বে জীবনে কখনো শুনিনি। উড়ে এলো চিল আর জুড়ে নিলে বিল, আফসোস। আর তারই প্রেমে আমিও পাগল। হুজুর হলো শরিয়াতের দলিল, কোরআনের দলিল নেই, হাদিসের দলিল নেই, ইজমা কিয়াস দলিল না, দলিল এখন হুজুর যা বলবে তাই। পরিস্থিতি জায়গায় কেন? অবশ্যই আপনি মনে রাখুন, আমি আপনাকে অবশ্যই জানিয়ে দিতে চাই, আল্লাহ পাকের হাবিব কাবা জিবরাইল বলেছিল, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আল্লাহ পাকের জমিনে আমি আবার একবার আসবো, আমি আবার একবার আসবো, আমি আবার একবার এসে এই জমিন থেকে কোরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে, কোরআনের কারি যারা হয়েছে কোরআন উঠিয়ে নেওয়া হবে, কারিদের জবান থেকে আমি তো কোরআন উঠিয়ে নিব, কিতাব আকারে দুনিয়ায় কোরআন কিতাব আকারে কাগজগুলো পড়ে থাকবে, অথচ কাগজের সেই পৃষ্ঠাগুলো কাগজগুলো সাদা হয়ে যাবে, লেখাগুলি উঠিয়ে নেওয়া হবে, এ জমিনে আল্লাহর কোরআন থাকবে না। নবী আবারও ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি জিবরাইল সর্বশেষ
আল্লাহর জমিনে যখন পদার্পণ করব সেই সময় থেকে এ মনুষ্য জাতির ভিতর থেকে আমি জিব্রাইল তাদের ঈমান উঠিয়ে নেব। ঈমান থাকবে না। ঈমান যখন ওঠানো হবে একজনও মানুষ থাকবে না আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকা, একজনও মানুষ থাকবে না আল্লাহর ইবাদত তার গুণগান করা। আর ঠিক সেই সময়ের জন্য অপেক্ষা করছেন ফারিস্তা ইসরাফিল, সিংহায় ফুৎকার করবে, মানুষ সব পাগলের মধ্যে বা ছুটবে পশ্চিম দিকে। শুরু হলো কিয়ামত। আমি আপনাকে বোঝাতে চেয়েছি, অবশ্যই তো মনে রাখুন দাদা পীর কেবলার এত সুন্দর নীতি, এমন আদর্শ, হুজুর আল্লামার এমন নীতি, এমন আদর্শ, তাদের লেখনীগুলো পড়লে আমরা সকলেই তো অনুভব করিতে পারি, তাদের লেখনীগুলো পড়লে অনুভব করিতে পারি হুজুর আল্লামাকে দেখা মানুষ আজ সমাজে যথেষ্ট পরিমাণ ভরি ভরি দেখতে পাওয়া জায়গায়। হুজুর আল্লামা যখন হজ করিতেন, হুজুর আল্লামা যখন নসিহত করিতেন, সে মুরব্বীগুলো না বলে হুজুরের সামনাসামনি অতি কাছাকাছি বসে আমরা নসিহত শুনেছি হুজুর আল্লামা যখন নসিহত করিতেন চক্ষু দুখানে বন্ধ করিতেন, হুজুর আল্লামা যখন নসিহত শুরু করিতেন আমরা লক্ষ্য করিতাম হুজুর আল্লামার দুটি চোখ দিয়ে টপ 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 করে পানি গড়িয়ে যেত। সর্বক্ষণ হুজুর আল্লামা কাঁদিতেন, যতক্ষণ হুজুর আল্লামা হজ করিতেন ততক্ষণ চোখের পানি যতক্ষণ শেষ না করিতেন চোখের পানি তার বন্ধ হতো না। হুজুর আল্লামাকে কোনদিন জিজ্ঞাসা করা হয়েছে, হুজুর আপনি কোরআন হাদিসের আলোচনা মাহফিলে বসে এত কান্না কাটি আপনি কেন করেন, কেন আপনি চোখের পানি ঝরান? হুজুর আল্লামা সেদিন বলেছিল, বাবারা, ও বাবা মুরিদানেরা, তোমরা আজকে রুহুল আমিনের নসিহত শোনার জন্য পঙ্গপালের মতো ছুটে এসেছো, চাতক পাখির মতো রুহুল আমিনের চেহারার দিকে তোমরা তাকিয়ে আছো, রুহুল আমিনের জবানে দুটি কথা শোনার জন্য অবাক হয়ে বাবা তোমরা বসে আছো। আর আমি রুহুল আমিন তোমাদের কাছে জান্নাতের কথা বললাম, আমি রুহুল আমিন তোমাদের কাছে জাহান্নামের কথা বললাম, তোমাদেরকে পাপ থেকে মুক্তির কথা বললাম, জান্নাত পাবার আশা তোমাদেরকে দিয়েছি। ও বাবারা, রুহুল আমিন কেন বাবা কাঁদবে না? রুহুল আমিনের দ্বারা যদিও জনগণ উপকৃত হয়, রুহুল আমিনের দ্বারা জনগণ যদিও আল্লাহর কাছে নাজাত পেয়ে যায়, রুহুল আমিনের দ্বারা যদি জনগণ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হেফাজত হয়ে যায়, জাহান্নাম থেকেও যদি নিষ্কৃতি পেয়ে যায়, রুহুল আমিনের নসিহাতে জনগণ হেফাজত হবে, রুহুল আমিনের নসিহাতে তাদের পদস্খলন সেটাও হতে পরিবর্তন হয়ে উত্তম চরিত্র পবিত্রতার পথ তারা ধরিবে। কিন্তু রুহুল আমিন জানে না আল্লাহ পাকের কাছে রুহুল আমিন আসামি হবে কিনা। যে রুহুল আমিনের বক্তৃতায় দেশের জনগণ আল্লাহকে চেনার পথ পরিষ্কার করিতে পেরেছে, অথচ রুহুল আমিন আল্লাহর কাছে কতটা প্রিয় আমি রুহুল আমিন জানি না। তাই বাবা শুধুমাত্র চোখের পানি ঝরাই আল্লাহ রুহুল আমিনকে দিয়ে তুমি যতটা তোমার দিনের প্রচারের দায়িত্ব তুমি করিয়ে নিয়েছো, আল্লাহ রুহুল আমিন যতটা দায়িত্ব পালন করে, তাছাড়াও রুহুল আমিনকে নিজেকে নিজে বেশি আমল আর ইবাদত করার সুযোগ তুমি করে দাও। আলেমের চরিত্র তুমি যতটা বলো তার চাইতে বেশি করো, আরো বেশি করো, কিন্তু আলেমের পদস্খলন ঘটেছে। হযরত জিবরাইল বলেছেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, ওগো নবী, আমি আবার একবার দুনিয়ায় আসিব, আপনার বর্তমানে আমি আবার একবার দুনিয়ায় যখন চলে আসব, সেই সময় এসে এই পৃথিবী তথা দুনিয়া থেকে সত্যকে উঠিয়ে নেওয়া হবে, হককে ওগো নবী উঠিয়ে নেওয়া হবে। আমি জিবরাইল এই জমিন থেকে যখন হক কথা উঠিয়ে নিব, সত্য যখন উঠিয়ে নিব, এই জমিনেই তো দেখতে পাওয়া যাবে সত্যের বিলুপ্ত ঘটিবে, মিথ্যার জয় জয়কার হয়ে যাবে, মিথ্যার পিছনেই মানুষ প্রশ্রয় নিবে, মিথ্যা
মিথ্যার পিছনে মানুষ দৌড়াবে, মিথ্যাটাই তাদের কাছে বড় প্রাধান্য পাবে। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, মিথ্যার আশ্রয় তখন তো যথেষ্ট পরিমাণ থেকে যাবে। হক সত্য কথাই যখন আমি জিব্রাইল উঠিয়ে নিব, সেই জামানায় তো দেখতে পাওয়া যাবে সমাজের জ্ঞানী গুণী মানুষ যারা জ্ঞান অর্জন করেছে, এই জ্ঞানীর কোনো মর্যাদা থাকবে না, থাকবে না। সমাজে জ্ঞানীদের কোনো মূল্য হবে না। সেই সমাজই তথা গোটা জমিনে মূর্খরাই হবে বড় বড় নেতা আর মাতব্বর। মূর্খরাই হবে মোড়ল, ওরা লেখাপড়া জানে না, কিচ্ছু বোঝে না। খোদ জিব্রাইল বললেন জ্ঞানী ব্যক্তি তখন কোনো বিচার করবে, জ্ঞানীদের বিচারের কোনো প্রাধান্য থাকবে না। প্রাধান্য থাকবে কার? যে মিথ্যা কথা বলতে পারে, হারাম কাজ যে করতে পারে, সত্যকে মিথ্যা, মিথ্যাকে সত্য যারা বানাতে পারে, ওরাই হবে সমাজের বিচারক, ওরাই হবে লিডার, ওরাই হবে নেতা, আর ওরাই হবে মন্ত্রী সত্য কথা উঠিয়ে নেওয়ার জন্য। অর্থাৎ আমি আপনাকে এ কথা তারা বোঝাতে চেয়েছি, প্রিয় নবীকে আল্লাহ এ পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন সত্যের প্রকাশ ঘটাতে, মিথ্যাকে ধ্বংস করিতে। যা আল হাক্কু ওয়া যাহাকাল বাতিল, কোরআনের এই আয়াতকে পৃথিবীতে প্রমাণিত করিতে। তাই প্রিয় নবীর দ্বারা যখন মিথ্যার বিলুপ্ত ঘটে সত্যের প্রকাশ বাড়তে চলেছে, এই সত্যের প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে প্রিয় নবীকে মক্কা ছাড়তে হয়েছে। সত্য কথা বলতে গিয়ে, হক কথা বলতে গিয়ে বেঈমান কাফেরদের হাতে মার খেতে হয়েছে। হক কথা আর সত্য কথা বলতে গিয়ে তায়েফের ময়দানে প্রিয় নবীকে রক্তাক্ত হতে হয়েছে। এটা পৃথিবীর চিরন্তন ইতিহাস। ইতিহাস। আজ তুমি নিজেকে আলেম বলে দাবি করেছো, সমাজ তোমাকে আলেম বলে চেনে, সমাজ তোমাকে মৌলানা বলে চেনে। তোমার ভিতরে থাকার দরকার ছিল উপযুক্ত জ্ঞান, তোমার ভিতরে থাকার দরকার ছিল উত্তম চরিত্র আর উত্তম আদর্শ, অথচ তার পরিবর্তে তোমার ভিতরে আছে পৃথিবীর জঘন্য নোংরামি, ধর্মর খাটো খাও, অমুকের বাচ্চা তুমুকের বাচ্চা, যাকে তাকে তুমি বেঈমান কাফের হ্যান ত্যান সব বললে একবারও জবান তোমার বাধা দিল না। আফসোস। মনে রাখতে হয় একটা ছোট্ট দৃষ্টান্ত দিয়েই। আপনি একটা সাইকেল কিনেছেন বাগজোলা বাজার থেকে, সাইকেলের কোম্পানি হলো হারকুলিস, সাইকেলটার দাম হলো 4000 টাকা। তো একদিন দুদিন চালাতে চালাতে মোটামুটি 2-1 বছর সাইকেল চালাচ্ছেন, চালাতে চালাতে সাইকেলে যারা বেল বাড়ি কিরিং কিরিং দেয়, সাইকেলের বেলটা খারাপ হয়ে গিয়েছে। ওটা হারকুলিস কোম্পানির যা আছে, বেলটা বাদ দিয়ে আলাদা একটা বেল লাগালেন। তার 2 দিন পরে পেটেল খারাপ হয়ে গেল, হারকুলিস কোম্পানি, ওটা বাদ দিয়ে আর একটা মাল লাগালেন। তার 2 দিন পরে ওর চেন কভার খারাপ হলো, ওটাও হারকুলিস কোম্পানি, ওটা বাদ দিয়ে আর একটা মাল লাগালেন। ঠিক এইভাবে একটা একটা করে বাদ দিতে 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 সব বাদ দিয়েছেন, কিন্তু সাইকেল আছে। সব মাল বাদ দেওয়ার পর এখন সাইকেলটা কোন কোম্পানির বলবেন? হ্যাঁ, ফারোয়ারি কোম্পানি। ও সাইকেলই আছে, অথচ কোম্পানি আর নাই। কোনোটা লোকাল, কোনোটা আর একটা। এটাই যদি হয়, আমরা সিলসিলায় মুজাদ্দিদে জামান পীর আবু বকর রহমাতুল্লাহ আলাইহির নীতি আর আদর্শের মানুষ দাদা পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি সত্য কথা বলতে গিয়েছে, তাই দাদা পীরকে কাফের গালি শুনতে হয়েছে। হক কথা বলতে গিয়েছে, তাই দাদা পীরকে ছোট আর মোটা কথা দাদা হুজুর কেবলাকে ভাই শুনতে হয়েছে। কিন্তু কোনোদিন সত্য কথা থেকে দাদা পীর কেবলা এক মুহূর্তের জন্য পিছিয়ে আসেনি। আসলে এই ফুরফুরা সিলসিলার মূল নেতাই হলো দাদা হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি। এ বাংলার মাটিতে এই সিলসিলার প্রোডাকশন 5টা। এই কোম্পানির ফুরফুরা কোম্পানির প্রোডাকশন হলো 5টা। ফুল, বড় হুজুর, মেজে হুজুর, সেজে হুজুর, ন হুজুর, ছোট হুজুর। কোম্পানির
5টা প্রোডাকশন দাদা পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, এই 5 হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি এনারা এক একজন ছিল এক এক রকম সুবাস, এক এক রকম ফুল, আর এক একটা ফুলের এক একটা সুবাস। 5 হুজুর কেবলা ছিল আল্লাহর মাহবুব প্রেমিক বান্দা। সুবহানাল্লাহ বলুন, ঠিক বললাম না ভুল বললাম? বাপের কি আদর্শ ছিল, কি আখলাক ছিল, কি সততা ছিল, কি সৎ চরিত্র, কি উত্তম আদর্শ ছিল, দাদা হুজুরের কি নিয়ম নীতি ছিল। বড় হুজুর কেবলা দেখেছে, মেজ হুজুর কেবলা দেখেছে, সেজে হুজুর কেবলা দেখেছে, হুজুর কেবলা দেখেছে, ছোট হুজুর কেবলা দেখেছে। তাই বাপের আদর্শ আদর্শিত হয়ে তাহারা এ দেশের মাটিতে মহান মানুষ তৈরি হয়েছেন, নিজেরা কামালিয়াত অর্জন করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে কামালিয়াত দান করেছেন। বলুন সুবহানাল্লাহ। কিন্তু কোম্পানিটা এক। পরবর্তীতে দেখা গেল যে হারকুলিস কোম্পানি, তাতে একটা করে বাদ দিতে সাইকেল আমার থেকে গেল, কিন্তু আসলে যে মাল কোন কোম্পানির সাইকেল ওটা আমি জানি না। ঠিক দাদা পীরের নীতি, দাদা পীরের আদর্শ নিয়ে 5 হুজুরকে বলা চলেছে। আজও নীতি আদর্শ এই দেশের মাটিতে আছে, কিন্তু বর্তমান জমানায় দেখতে পাওয়া যায় দাদা হুজুর কেবলার নীতি আর আদর্শকে পদস্খলন ঘটিয়ে উঠতে বসতে চলতে ফিরতে সর্বক্ষণ আমরা দেখছি, অনুভব করছি একটার পর একটা মাল বাদ দিতে শুরু হয়েছে। এটাকে বাদ দাও, ওটাকে বাদ দাও, এটাকে বাদ দাও, ওটা চলবে না, ও বেঈমান, ও কাফের, ও মুনাফিক, ও মুশরিক, এটাই এই, এটা ওই, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে দাদা পীর যে কথা বলেনি, আমি অমুক, আমি তমুক, আমি হেড, আমি তেল, এই করতে করতে কোম্পানির মাল আসল কোম্পানি মালের জায়গায় থেকে গিয়েছে। কিন্তু বর্তমান জমানায় বলবেন নবিয়ানা মাহফিলে হুজুর আল্লামা গালি করেননি, নবিয়ানা মাহফিলে দাদা পীর কেবলা গালি করেননি, মুজাহিদে মিল্লাত হুজুর দরগাপুরি গালি করেননি, নবিয়ানা মাহফিলে বুজুর্গানে দ্বীন কেবলা গালি করেনি। অথচ নবিয়ানা মাহফিলে অমুকের বাচ্চা, তমুকের বাচ্চা, হেনের বাচ্চা, তেনের বাচ্চা। আসলে কোন কোম্পানির মাল আপনি এখন বলবেন? এ দাদা হুজুরের আদর্শ বজায় করার কথাবার্তা না ধ্বংস করার? এ দাদা পীরের আদর্শ বুক ঠুকে বলতে পারি আমরাই ফুরফুরার দাদা পীরের এ সিলসিলা আজও বাংলার মাটিতে এ মুহূর্তে যদি মাথা চাড়া দিয়ে আজও যদি দাঁড়িয়ে থাকে, আল্লাহর উপরে ভরসা করে বলতে পারি অল ইন্ডিয়া সুন্নাতুল জামাত সংগঠনের প্রচেষ্টায় দাদা পীরের নীতি আদর্শ, দাদা পীরের মহত্ব আজও আল্লাহ এই সংগঠনের আলেমদের দ্বারা বাংলার মাটিতে মাথা উঁচু করে আল্লাহ মাথা চাড়া দিয়েই রেখে দিয়েছে। তোমরা যতই চাও দাদা পীরের সিলসিলাকে নস্যাৎ করতে, এ বাংলার মাটিতে এই ওলামা সম্প্রদায় সুন্নাতুল জামাত সংগঠনের আল্লাহদের যতদিন হায়াতে রাখবে ততদিন তোমরা পারবে না ইনশাআল্লাহ। তুমি নূরের তৈরি না মাটির তৈরি না পায়খানার তৈরি, ও দেখে জনগণের কোনো লাভ নেই। তুমি যার পারো তাও হও। কিয়ামতের দিন আল্লাহ রক্তর গরম দেখবে না, সৈয়দ দেখবে না, পীর দেখবে না, পাঠান দেখবে না, মন্ডল দেখবে না, শেখ দেখবে না, ওদের সব ফেল। কি করেছিস তাই বল, চালাকি ছাড়া। এটাই হবে আল্লাহ পাকের বিচার। অবশ্যই আপনি মনে রাখুন, আমি আপনাকে আরো তো বোঝাতে চেয়েছি, আমি আপনাকে আরেকটি কথা সাথেই তো বলতে হয়। ভাববার সময় আমার দেশে গিয়েছে কঠিন সময়, ইমান বাঁচানো বড় দুষ্কান্ত বেঁধে গিয়েছে বাবা। আমি যদি কিছুই না বুঝি, কিছুই না জানি, আমি কোন দিকে যাই, কি করি না করি, এমন টালবাহানা যদি আমার ভিতরে শুরু হয়ে যায়, কোনো কিছুই তো করার দরকার নাই। অন্তত কটা দিন স্কুলে পড়লেও তো পড়েছি বাংলার জনগণ ঈমান ও আমলের উপরে সঠিকভাবে থাকার জন্য হুজুর আল্লামা বাংলায় যে কিতাবগুলো বাবা রেখে গিয়েছে, অন্তত ঘরেতে বসে বসে হুজুর আল্লামার সেই কিতাবগুলো যদি পড়ে আমল করিতে পারি, আল্লাহ চাইলে অতটুকু আমলের বিনিময়েতে আমি আমার ঈমানকে মজবুত করিতে পারবো, এতে কোনো সন্দেহ নেই।
থেকে যত মানুষ কামালিয়াত অর্জন করেছেন এটা কঠিন সাধনার ফল। কে তুমি, কে তোমার অধিকার দিয়েছে নবিয়ানা মাহফিলকে নোংরা করে দেওয়া? কে তোমার অধিকার দিয়েছে নবিয়ানা মাহফিলে গালিগালাজ করার? কে তোমার অধিকার দিয়েছে নবিয়ানা মাহফিলে ধরো মারবার কাটকাও এ হুমকি দেওয়ার? এটা আলেমের চরিত্র নয়, আবু জেহেলের চরিত্র, আলেমের চরিত্র নয়, নমরুদের চরিত্র। এটা আলেমের চরিত্র হতে পারে না, এটা তো ফেরাউনের চরিত্র। আরে ফেরাউন যখন নিজেকে খোদা বলে দাবি করেছিল তখন তো হামান বলেছিল এক্ষুনি খোদা বলে দাবি করো না। কেন? এক্ষুনি খোদা বলে দাবি করলে যে দেশের জনগণ তোমার মানবে না। কি করতে হবে? জনগণ তো জ্ঞান অর্জন করছে, লেখাপড়া করছে, এরা জ্ঞান অর্জন করতে পারলেই বলো তো আর মানবে না। অর্থাৎ খোদা বলে দাবি করার আগে গোটা দেশের লেখাপড়া বন্ধ করতে হবে আগে। যতক্ষণ এরা মূর্খ না হবে ততক্ষণ তোমার এরা খোদা বলে মানবে না। তাই তো ফেরাউন সমস্ত স্কুল কলেজগুলো বন্ধ করে দিয়েছিল যে আমার দেশে বসবাস করতে গেলে লেখাপড়া করলে হবে না, গোটা দেশ আগে মূর্খ হোক। আর মূর্খদের কাছে যেটাই বলবো সেটাই ঠিক। লেখাপড়া বন্ধ করে যেই বলেছে ফাঁকা আলা আলা রব্বুকুমুল আলা, এক কথায় মেনে নিয়েছে হ্যাঁ তুমিই খোদা। মূর্খ ছাড়া কে বলবে? কে বলবে? লাখ লাখ কোটি কোটি টাকা জনগণের গলায় পা দিয়ে কামাই করলাম, জনগণকে উপহার দিলাম না। হুজুর তুমি তো 1 ঘন্টায় মিলাদ করে 50,000 টাকা নিয়ে গেলে, তো জনগণের কি দিয়েছে একটু বলো? কি তুমি দিয়েছো? যে সময় মানুষ দিশেহারা বিভ্রান্তির পথে চলেছে, আমাদেরই এই সুন্নাত আল জামাত সংগঠন ফেরাউনি চরিত্র গ্রহণ না করে দাদা পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহির সেই নীতিটা বাস্তবায়িত করতে যে বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য শিক্ষালয় প্রতিষ্ঠান, মক্তবার, মাদ্রাসা দিকে দিকে তৈরি করেছে। আমরা যখন কোরআন শিক্ষার প্রতিষ্ঠান কারখানা তৈরি করলাম, অন্য আর একটা অ্যাঙ্গেল থেকে বলছে ওসব হ্যান ত্যান, ওরা এই কাজ করে খায়, ওরা মেরে খায়, অমুক করে খায়, ওখানে দিও না, সেখানে দিও না, এটা করো না, সেটা করো না। আবার আমরা মাদ্রাসা করবো না, করবে কারা? করেছে কে? এটা কখনো আলেমের নীতি নয়। অর্থাৎ তারা এটা জেনেছে যে জ্ঞানীদের কাছে ফেরাউনের খোদাই দাবি টিকবে না, তাই আগে লেখাপড়া বন্ধ করেছে। তাই জ্ঞানীদের কাছে আমাদের বীরত্ব থাকবে না। যে কোনো ছলে বলে আর কলে কৌশলে প্রতিষ্ঠানগুলো যদি বন্ধ করা যায় আমাদের বাহাদুরিটা টিকে যাবে। কতক্ষণ চলবে বাবা? সম্ভব নয়। প্রিয় নবী মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নবী আমার সাহাবীদেরকে ডেকে বলেছিল, ও বাবা সাহাবীরা মনে রাখো, আমি রাসূলুল্লাহ তোমাদেরকে দুটি জিনিস আজকে জানাতে চাই। এক নম্বরে নবী বলেছে, বাবারা জীবনে কোনোদিন অধিক পরিমাণ অর্থ বাড়াবে না। ও বাবা সাহাবীরা পড়াবে না। অর্থ মানুষকে আল্লাহ ভোলা বানিয়ে দেয়, অর্থ মানুষকে নবী ভোলা বানিয়ে দেয়, অর্থ মানুষেরই ইমানকে বাবা দুর্বল করে দেয়। ও বাবা সাহাবীরা অর্থ দিক হলে মানুষের ইমান দুর্বল হয়ে যায়, প্রয়োজনের অধিক অর্থ কখনো বাড়াবে না, বাড়াবে না। 2 নম্বরে সোনার নবী আমার বলেছেন, বাবা সাহাবীরা মনে রাখো, জীবনে কোনদিন তোমার অন্তরে দুনিয়ার প্রেম মহব্বত, দুনিয়ার আশ্রয় কখনো বাবা দিবে না। দুনিয়ার প্রেমে কখনো বাবা পাগল হবে না। দুনিয়াটা হলো একটা মায়ার জাল, দুনিয়া হলো একটা মাকড়সার জাল। মাকড়সারা জালে মশা মাছি যেমন পড়লে জাল ভেদ করে মাছি আর মশা পার হয়ে পালিয়ে যেতে পারে না। দুনিয়ার মায়া জালটা হলো মাকড়সারা জালের সমাতুল্য। দুনিয়ার মায়া জালি পুড়িলে ঠিক দুনিয়ার মায়া জাল থেকে তমল বেরিয়ে আসা যায় না। এই দুনিয়ার প্রেম, দুনিয়ার মহব্বত, দুনিয়ার মায়া, এ দুনিয়া মানুষকে আল্লাহ ভোলা বানিয়ে দেয়, দুনিয়া মানুষকে নবী ভোলা বানিয়ে দেয়, এ দুনিয়া মানুষকে কোরআন ভোলা বানিয়ে দেয়, দুনিয়া মানুষকে আল্লাহ ভোলা বানিয়ে দেয়, দুনিয়া মানুষকে জান্নাত ভোলা বানিয়ে দেয়। ও বাবা সাহাবীরা এই দুনিয়া তামাম মানুষকে জাহান্নামের ঠিকানা দেখায়। ও বাবা সাহাবীরা যে অন্তরে আমার আল্লাহ পাকের প্রেম তৈরি হয়, যে অন্তরে আল্লাহর মহব্বত বাবা তৈরি হয়, সেই অন্তরে দুনিয়ার প্রেম মহব্বত কখনো আশ্রয় নিতে পারে না। অসম্ভব।
আমার নবী পাকের কাছে বসা ছিল আমার নবী পাকের প্রিয় সাহাবী হযরত সালমান ফারসি রাদিয়াল্লাহু তাআলা। হযরত সালমান একটানা 10টি বছর আমার নবীর সঙ্গে সাথী ছায়ার মতো জীবন কাটিয়েছে। আমার নবী দুটি নসিহতের কথা শুনে হযরত সালমান ফারসির দুটি চোখ দিয়ে টপ টপ করে পানির ফোঁটা বেরিয়ে যায়। হযরত সালমান আমার নবীকে ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি 10 বছরে আজকে যে দুটি নসিহত আপনার জবানে শুনলাম, আমি সালমান সেই দুটি নসিহত আমার জীবনে বাস্তবায়িত করিতে চাই। ওগো নবী, আমি সালমান আপনার কাছে আদা করিলাম, আল্লাহ পাক আমাকে যতদিন পৃথিবীতে হায়াতে রেখে দিবে আল্লাহ যতদিন আমাকে এই পৃথিবীতে রেখে দিবে, যে দুনিয়া মানুষকে জাহান্নামী বানায়, যে দুনিয়া মানুষকে আল্লাহ ভোলা বানিয়ে দেয়, আমি সালমান সেই দুনিয়ার বুকে জীবনে কোনোদিন ঘর বানাবো না, কোনোদিন ঘর বানাতে চাই না। যে দুনিয়া মানুষকে আল্লাহর থেকে মুখ ঘুরিয়ে দেয়, সেই দুনিয়ার বুকে কখনো আমি ঘর বানাতে চাই না। হযরত সালমানের কঠোর প্রতিজ্ঞা। ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, আমি সালমান, আমি আপনার কাছে আরেকটি কথা শুনিলাম, অর্থ অর্থ অর্থ। ওগো নবী, জীবনে কোনোদিন আমার প্রয়োজন ছাড়া অর্থ আমি কোনোদিন বাড়াবো না। অর্থ যদি আমার বেড়ে যায় আল্লাহর কাছে জবাব আমার বেড়ে যাবে। অর্থ যদি বেড়ে যায়, অর্থ বেড়ে যাবার কারণে ঈমান দুর্বল হয়ে যাবে, আল্লাহর কাছে আমার কাছে আমি ক্ষতি করি। আমি সালমান কোনদিন অর্থ বাড়াতে চাই না। হযরত সালমানের কঠিন প্রতিজ্ঞা বাবা তৈরি হয়ে গেল। দীর্ঘদিন সময় পার হয়ে গেল, নবী আমার বিদায় নিয়ে চলে যান। আমার নবীর পরবর্তী থেকে হযরত আবু বকর মদিনার খলিফা হলেন, মদিনার গভর্নর হয়েছে। হযরত আবু বকর বিদায় নিয়ে চলে যান। হযরত আবু বকরের বারে হযরত ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু, হযরত ওমর ফারুক মদিনার গভর্নর হয়ে গেল। হযরত ওমরের জামানায়, হযরত ওমরের জামানায় আমার নবী পাকের সাহাবী হযরত সালমান ফারসি মদিয়ান শহরের গভর্নর হয়ে যায়। হযরত ওমর হলো মদিনার গভর্নর, সালমান ফারসি হলো মদিয়ানের গভর্নর। মদিয়ান শহরে 30,000 মানুষ তখন বাবা বসবাস করিত। মদিয়ান শহরে গভর্নর হয়ে গিয়েছে। প্রতি মাসে 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 হযরত সালমান ফারসি 5,000 করে তিনি পারিশ্রমিক তিনি তো পেয়ে যান। তিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করে, একদিকে সালমান পরিচালনা করে, অপরদিকে হযরত ওমর রাষ্ট্র পরিচালনা করে। করিতে করিতে হযরত ওমর সাথীদেরকে বললেন, ভাই সাথীরা, চলো না চলো না চলো না মাদিয়ানে বাবা চুরি জায়গায়, মাদিয়ানে চুরি জায়গায়। সালমান সেদিন বলেছিল অর্থ বাড়াবো না, সালমান বলেছিল বাড়ি আর ঘর আমি বানাবো না। আজকের সালমান বিশাল রাজপ্রাসাদে বসে গোটা রাষ্ট্র রাজ্য পরিচালনা করে। প্রতি মাসে গেলে 5,000 দিরহাম তিনি পারিশ্রমিক অর্জন করে। আমি ওমর দেখতে চাই সালমান ফারসি একটা রাজ্যে একটা রাষ্ট্রের রাষ্ট্রনায়ক হয়ে তারা জীবন তিনি কিভাবে পরিচালনা করে। হযরত ওমর চললেন সাথীদেরকে নিয়ে মাদিয়ান শহরে চলে যায়। সালমান ফারসি দরবারে চুরি গিরিলেন, আপ্যায়ন আদর যত্ন মেহমানদারি হযরত সালমান ওমরের সঙ্গী সাথীদেরকে নিয়ে সব করালেন। আলাপ আলোচনা করিতে 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 হযরত ওমর বললেন, ও ভাই সালমান, ও ভাই সালমান, বিশেষ একটি কারণ নিয়ে আমি ওমর তোমার দরবারে ভাই এসেছি। আমার নবীর সেই দিনের কথা আমি ওমর এখন ভুলি নাই, মনে তো আমার আছে। ও ভাই সালমান, তুমি আমার নবীকে বলেছিলে জীবনে দুনিয়ায় কোনোদিন তুমি ঘর বানাবে না, তুমি তো বলেছিলে জীবনে কোনোদিন অর্থ বাড়াবে না। ও সালমান, আল্লাহ তোমাকে মাদিয়ানের রাষ্ট্রনায়ক করেছে, প্রতি মাস গেলে 5,000 করে দিরহাম তুমি পারিশ্রমিক অর্জন করেছো। আমি ওমর আজকে তোমার মতো রাষ্ট্রনায়কের বাসস্থান আর অর্থগুলি দেখতে যাই। হযরত সালমান ফারসি এ কথা শোনার সাথে সাথে দুটি চোখ দিয়ে বাবা টপ টপ করে পানি পড়ে যায়। ভাই ওমর, ও ভাই ওমর, আজকের ভাই আমার অর্থগুলি দেখতে এসেছো, আমার বাড়িঘর দেখতে এসেছো,
চলো ভাই চলো। হযরত উমরকে নিয়ে হযরত সালমান ঘরেতে নিয়ে গেলেন। ঘরের প্রতি রওনা হলেন। দরবারের বাবা ছেড়ে দিয়েছে ফাঁকা মরুভূমির পথ নিয়ে চলিতে 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 হযরত সালমান ফারসি একটি গাছের গোড়ায় চলে যায়। আর গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বললেন, ও ভাই উমর, ও গো ভাই উমর, এই হলো গাছের গোড়া, এই যে হলো সেই গাছ। মাদিয়ান শহরের যিনি রাষ্ট্রনায়ক, আমি গোলাম সালমান, আমি সালমান ফারসি, এই গাছের গোড়াটাই হলো আমার থাকার জায়গা। ও ভাই উমর, ঘর আমার নাই, বাড়ি আমারও নাই, বাসভবন আমার নাই। আমি গোটা দিন যখন রাজ্যের কাজ করি ভাই উমর, আমি তখন রাজে দরবারে রাজ সিংহাসনে বসে থাকি। ওমর রে, মনে রাখো, যখন রাজ্যের কাজ সমাধা হয়ে যায়, নিজের ব্যক্তিগত কাজের জন্য রাজে দরবারে আমি এক মুহূর্ত থাকে নাই। আমি সাথে সাথে রাজ সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে বাকি সময়টুকু আমি সালমান এই গাছের গোড়ায় দিন আর রাত কাটা। ও ভাই সালমান, এটাই তোমার বাসস্থান, এই গাছটাই তুমি দিন আর রাত কাটা গাও। ও ভাই সালমান রে, কেমন করে বিশ্রাম আরাম করো? হযরত সালমান বললেন, ভাই ওমর, রাতের অন্ধকারে বা দিনেতে যখন বড় ক্লান্ত হয়ে যায়, ঘুম ঘুম যখন ভাবা মানে সে জায়গায়, আমি সালমান পাহাড়ের পাদদেশে চলে যাই। আর পাহাড়ের গায়েতে আমি সালমান পিঠ লাগিয়ে দাঁড়িয়ে 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 ঘুমাই। কোনো কোনো সময় বড় বড় প্রাচীরের গায়েতে গিয়ে আমি সালমান দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পিঠ লাগিয়ে ঘুমাই। কোনো কোনো সময় গাছের গোড়ায় দাঁড়িয়ে বা বসে বসে ঘুমাই। এইগুলো আমার ঘর বাসস্থানে ছাড়া আর কোনো জায়গা আমার নাই। হযরত উমর বললেন, ওগো ভাই সালমান, আজ তুমি প্রতি মাস গেলি 5000 দিরহাম তুমি পারিশ্রমিক পাও। আজকে তোমার অর্থগুলি একটা বার উমরকে দেখাও না, টাকা অর্থ সম্পদ কি করেছো? হযরত সালমান বললেন, ও ভাই উমর, আমি সালমান ফারসি জীবনে যত টাকা সঞ্চয় আমি করেছি, সমস্ত মাল সামান অর্থ আমি সালমান এই গাছের গোড়ায় সংগ্রহ করে রেখে নিয়েছি। হযরত উমর গাছের গোড়ায় লক্ষ্য করে দেখলেন, গাছের গোড়ায় নবী সাহাবী সালমান ফারসির গায়ের একটা জামা আছে, দোকানি পাথরের ইট পাওয়া যায়, একটা জাতা পাওয়া যায়। ও মুসলমান ভাই আমার, সেই গাছের গোড়ায় একটা পেয়ালা পাওয়া যায়, একটা পানির মশক পাওয়া যায়। গাছের গোড়ায় আর তো কিচ্ছু নাই। ওমর বললেন, ভাই সালমান, পানির মশক, একটা পেয়ালা, একটা জাতা, এই ছাড়া গায়ের একটা জামা, দোকানা পাথরের ইট ছাড়া আর তো কিছুই পেলাম না। হযরত সালমান ডেকে বললেন, ভাই ওমর রে, আমি রাজ্যের কাজ করি, প্রতি মাসে গেলে আমি 5000 দিরহাম পারিশ্রমিক আমি আদায় করি। রাজ্য পরিচালনার একটি পয়সা আমি সালমান খাই না, নিজের জন্য আমি ব্যবহার করি না। যে জনগণ আমাকে পারিশ্রমিক দেয়, সমস্ত টাকাগুলি আমি সালমান জনগণের ভিতরে দান করে থাকি। জোরে বলুন, আর একটু জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমি রাজ্য পরিচালনার পয়সা খাই নাই। আমার জীবন কিভাবে হয়? আমি বাদিয়া শহরের রাষ্ট্রনায়ক। আমি যখন রাজপ্রাসাদে বসি, রাজার হালাতে বসে জায়গায় আমি রাজ্যের কাজ সমাধা করে আমি গাছতলায় যখন চলে আসি, আমার যখন অর্থের প্রয়োজন হয়, গভীর জঙ্গলে চুরি জায়গায়, ও ভাই উমর, আর জঙ্গলের গাছের ডালগুলো কেটে 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 শুকনা কাঠগুলো বাজারে বিক্রি করি, ওই কাঠ বিক্রি পয়সাগুলি দিয়ে আমি সালমান আমার জীবন পরিচালনা করি। 20,000 না দিলে হবে না, 30,000 তালার উপর তালা, আকাশচুম্বী ঘর, কত কায়দা কত কায়দা। গরিবের রক্ত কত শোষণ করবা করো। জনগণ তোমাকে দিয়েছে, তুমি জনগণকে কি দিয়েছ? কি দিয়েছ? সালমান বললেন, প্রয়োজন ছাড়া অর্থ বাড়াবো না, জনগণের টাকা খাবো না। গলায় পা দিয়ে রক্ত শোষণ করে নিলে আর জনগণকে তুমি ভাবলে না। এটাই দাদাগিরির আদর্শ, এটাই আমার নবীর উত্তম গুণাবলী আর উত্তম চরিত্র।
ভাই সালমান গাছের গোড়ায় আরাম বিশ্রাম কেমন করে ভাই করা হয় বলো না? বালিশ নাই, কাতা নাই, কম্বল নাই, কিছুই নাই, কিভাবে কেন আরাম করা হয়? হযরত সালমান ফারসি বললেন, ও ভাই ওমর কাতা কম্বল বালিশ কিছু আমার নাই। গাছের গোড়ায় হযরত ওমর সালমান ফারসির গায়ের একটা জামা পেয়েছিল। হযরত সালমান একটা ছাড়া জীবনে কোনোদিন দ্বিতীয় জামা বানান নাই। যতদিন জামা ব্যবহার করা যায় ততদিন পর্যন্ত নতুন জামা বানান নাই। হযরত সালমান বললেন, ভাই ওমর আমি যখন জামাটা বানাই একটু চওড়া করে বানাই, একটু লম্বা করে বানাই, রাজ্যের কাজ সমাধান করে শিখি। ও ভাই ওমর যখন বড় ক্লান্ত মনে করি আমি সালমান আমার গায়ের জামাটা খুলে গে, আমার গায়ের জামাটা আল্লাহর জমিনে গে আমি সালমান বিছাই। ও ভাই ওমর আমার গায়ের জামাটা আমি সালমান বিছানা হিসাবে ব্যবহার করি গে, যেটা হলো আমার গায়ের জামা। আমার গায়ের জামাটা হলো আল্লাহর জমিনের পেটে দোয়া বিছানা, কাঁথা নাই, কম্বল আমার নাই। ভাই সালমান রে যেহেতু জামাটা বড় লম্বা বানিয়েছি, জামার একটা অংশে গে আমি সালমান একটু শুয়ে যাই, বাকি অংশটুকু দিয়ে আমি সালমান আমার বাকি দেহটা ঢাকার চেষ্টা করি। ও ভাই উমার আমার গায়ের জামাটা যেমন বিছানা হিসাবে ব্যবহার করা হয়, আমার গায়ের জামাটা আমি আবার গায়ের কাঁথা কম্বল হিসাবে ব্যবহার করে দেখি। ভাই উমার মনে রাখো, আমি যখন জঙ্গলে কাঠ কাটিতে জায়গায় কাঠ কেটে কেটে গে এতগুলি কাঠ যখন হয়ে যায়, ওই কাঠগুলো বাঁধার জন্য একটা দড়ির প্রয়োজন হয়। সালমান ফারসির কাছে গে এতটুকু দড়ি নাই, সালমানের কাছে দড়ি নাই। ওই দড়িটুকু করে দিন সংগ্রহ করার চেষ্টা আমি করি না গাই। ও ভাই ওমর এতটুকু দড়ি যদি সালমানের কাছে থাকে কিয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ দরবারে সেই দড়িটার জবাব তো আমাকে দিতে হবে। ও ভাই ওমর ভাই ওমর কাঠের বোঝা বাঁধাবো তো দড়ি যখন আমার কাছে নাই, আমি গাছ থেকে নিচে নেমে আমার গায়ের জামাটা খুলে ফেলে গি, আমার গায়ের জামা খুলে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে আমার জামাটাকে আমি সালমান দড়ি বানাই, আর সেই দড়ি দিয়ে গে কাঠের বোঝা বাঁধা হয়। ভাই ওমর রে আমি আমার জামাটা জামা হিসাবে ব্যবহার করি, বিছানা হিসাবে ব্যবহার করি, আবার কাঁথা কম্বল হিসাবে ব্যবহার করি, আবার কখন আমার গায়ের জামাটা কাঠের বোঝা বাঁধা দড়ি হিসাবে ব্যবহার করি। ও ভাই সালমান গাছের গোড়ায় দোকানা কাঁচা ইটের বা দোকানা পাথরের দেখা যায়। নবী সাহাবী সালমান বললেন, ভাই ওমর ওই দোকানি পাথর যে দেখতে পাও ওই দোকানে পাথর হলো আমি সালমানের মাথার বালিশ। আমার মাথার বালিশ। ভাই আমার নবী গোটা জীবন খেজুর গাছের ডাল পাকুল ছোট ছোট করে কেটে কাঠের বোঝা বেঁধে সোনার নবী গোটা জীবনটা কাঠের বোঝায় মাথা রেখে আরাম করেছেন। কাঠের বোঝাটা আমার নবী বালিশ হিসাবে ব্যবহার করেছে। যে সোনার নবী কাঠের বোঝা মাথায় দিয়েছে, আমি সালমান কেমন করে আরামের বালিশে মাথা দিতে পারি? তাই আমি এই পাথর দুখানা বালিশ হিসাবে ব্যবহার করি। নবী সাহাবীদের কি আদর্শ, কি আখলাক, কি সততা, কি সচ্চরিত্র, কি গভীরতার ভাবনা। অর্থাৎ শুধুমাত্র আমি সকলকে বোঝাতে চেয়েছি অর্থ আল্লাহ আমাকে দিয়েছে। আল্লাহকে তো দোয়া করুন অর্থ আল্লাহ আরো দিক, তবে যে আল্লাহ অর্থ দিয়েছে সেই অর্থ যেন আল্লাহর পথে ঠিক মতো ব্যয় করতে পারি, তাহলে আমার অর্থের মর্যাদা আছে। অন্যথায় ওই অর্থ হবে ফেরাউনের অর্থের সমাতুল্য। অর্থের কোনো দাম নেই, কোনো দাম নেই। আমি শুধু বোঝাতে চেয়েছি আলেম ওলামা মোল্লা মৌলবী আমরা যারা, আমি যার কাছ থেকে দুটো বয়ান শুনবো, যার কাছ থেকে দুটো নসিহাত শুনবো, তার আখলাক তার চরিত্র সম্পর্কেও আমাকে আগে সচেতন হওয়া উচিত। আর এ কথা হুজুর আল্লামা বলেছেন, হুজুর লিখে গিয়েছে, যার কাছ থেকে তুমি দুটো দিনের কথা শুনবে তার সম্পর্কে আগে তুমি ভালো করে জানো, ভালো করে বোঝো আসলে সে কি, তারপরে আলোচনা।
বাড়াতে চাই না। কঠিন সময় মানুষের ঈমান হরণ করার সময় এসেছে, কিন্তু মনে রাখুন হক সত্য দল কিয়ামত পর্যন্ত এই পৃথিবীতে থাকবে, হলেও তারা দুর্বল। দুর্বল হলেও যদি তারা হকের উপরে থাকতে পারে, আল্লাহ গায়বী মদদ দিয়েই তাদের সাহায্য করবে ইনশাআল্লাহ। তার জ্বলন্ত প্রমাণ হলো বদরের জিহাদ। প্রিয় নবীর মাত্র 313 জন সৈনিক সাহাবী, 1000-এর অধিক বেঈমান কাফের, 1000-এর অধিক বেঈমান, যুদ্ধের সমস্ত সারসারাম যন্ত্র নিয়ে তারা মজুদ। মাত্র 313 জন মানুষ, তাদের কাছে কিচ্ছু না, তাই না? অঙ্ক বলে কিচ্ছু না, কিন্তু দেখতে পাওয়া গেল আল্লাহ তাদের ভিতরে এমন গায়বী মদদ দিয়েছে, বেঈমান কাফেরকে পরাজিত করে জাহান্নামী বানিয়ে ইসলামের পতাকা এই সংখ্যালঘু দলের দ্বারাই আল্লাহ পৃথিবীর মাটিতে উঁচু করে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বলুন সুবহানাল্লাহ। সকলের কাছে এতটুকু দাবি করেই বলবো, সত্যের উপরে থাকুন, হকের উপরে থাকুন। দাদা পীর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, আল্লামা হুজুর কেবলা রহমাতুল্লাহ আলাইহি, তারা কি করেছেন, তারা কি বলেছেন, কি লিখেছেন, মানুষকে আসলে কি বোঝাতে চেয়েছে? সত্যের উপরে, হকের উপরে দাঁড়াবো, হাজারো বিপদ মুসিবত আসুক না কেন। আরে গোটা রাজ্য, গোটা দেশ, গোটা রাষ্ট্র যখন এই দেশ যখন ইংরেজ সরকার শাসন করছিল, সেই সময় ইংরেজের বিরুদ্ধে দাদা পীর কেবলা কলকাতায় সমাবেশ করেছিল ইংরেজের বিরুদ্ধে। কি ইংরেজ তখন কুকুর দৌড় প্রতিযোগিতা দিত, কুকুর দৌড়। আমাদের ঘরের ছেলেরা মেয়েরা সেই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে ঈমান দুর্বল করে ঘরে ফিরত। দাদা পীর কেবলা প্রকাশ্য ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে ভাষণ দিয়ে বলেছিল, সরকার মনে রাখো, তোমার কুকুর দৌড় প্রতিযোগিতা যদি আমার শরিয়াত গ্রহণ করে, কোরআন হাদিস ভিত্তিক যদি হয়, অবশ্যই আবু বকর সেটা গ্রহণ করবে। কিন্তু ওটা যদি কোরআন হাদিসের বিরোধী হয়, আমার জাত আর কম দেখতে এসে তাদের ঈমান যদি দুর্বল হয়, আবু বকরের দেহে রক্ত থাকা পর্যন্ত এ খোলা আকাশের নিচে তোমাদের বিরুদ্ধে আবু বকর রাজপথেই তলোয়ার নিয়ে দাঁড়িয়ে যাবে। এক বক্তৃতায় দেখতে পাওয়া গেল যে সময় গোটা দেশ ইংরেজ শাসন করছে, দাদা হুজুর কেবলার এই ছোট্ট বক্তৃতায় ইংরেজ সরকারের কুকুর দৌড় প্রতিযোগিতা জীবনের মতো বন্ধ হয়ে গেল। এ গায়বী মদদ কে দিয়েছে? শাসন করছে, শোষণ করছে, তার ভিতর দিয়েই একজন মুসলমান ইংরেজের বিরোধী করলেন, প্রকাশ্য খোলাবার। অর্থাৎ হাজারো বিপদ, হাজারো মুসিবত আসুক, একটাই কথা, আমি দাদা হুজুরের খাঁটি নীতি থেকে কখনো সরতে পারি না। কিয়ামতের দিনে আল্লাহ কোনো বংশের বিচার করবে না, এক কথায় আল্লাহ মানুষের বিচার করবে। আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে হেফাজত করেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। মহব্বত করে বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আমি আলোচনা থেকে বিদায় নিব। সর্বশেষ কথা, অল ইন্ডিয়া সুন্নাতুল জামাত সংগঠন বাচ্চল এলাকায় নতুন করে বলার অবকাশ নাই, তবুও না হলে নয়, একটু বলতে হয়। আমার বাড়ি তো খোলাপোতা পার্শ্বস্থ রাজাপুর গ্রাম, চাপাপুকুর রাজাপুর, যেখানে গোরাতারা বলে একটা জায়গা, কঠিন শিরকের আখড়া, এক দরগাকে কেন্দ্র করে 110 বছরের মেলা, 110 বছরের মেলা। আল্লাহ পাকের রহমত, সুন্নাতুল জামাত সংগঠনের প্রচেষ্টায় আমরা সেই কঠিন মেলাকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়ে সেখানে একটা নতুন আবার একটা মাদ্রাসা তৈরি করেছি। আল্লাহ করিয়ে নিয়েছে। মাদ্রাসার নাম দেওয়া হয়েছে পীর আব্বাস আলী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মেমোরিয়াল জেবুন্নেসা মাদ্রাসাতুল বানাত। আমি অধম মাদ্রাসার একজন রাখাল, একটু রাখালের কাজ করি। তো আমি যখন রাখাল হলাম, ওই মাদ্রাসা তৈরি করার জন্য গোটা বাংলার মাটিতে হজ করেছে, নসিহত করেছে, বাংলার জনগণের কাছে পয়সা চেয়েছে, ভাই দুটো পয়সা দেন, পয়সা দেন, পয়সা দেন বলে বুঝিয়ে বাংলার জনগণ টাকা দিয়েছে। আল্লাহর শুকরিয়া, আল্লাহ পাকের রহমত, আল্লাহ পাকের দয়া। বাংলার জনগণ যে টাকা দিয়েছে সেই টাকাগুলো দিয়ে 50 লক্ষ টাকা খরচ করে একটা ছোটোখাটো বিল্ডিং সেখানে তৈরি হয়ে গিয়েছে। আল্লাহর রহমত, 50 লাখ টাকার একটা বিল্ডিং বানিয়ে গত আগস্টের
8 তারিখ মানে 3 মাস অতিক্রম করে কয়েকটা দিন হলো, আমরা আগস্টের 8 তারিখে মাদ্রাসাটা নতুন রানিং করেছি। এটা মেয়েদের মাদ্রাসা। এক্ষুনি নতুন মাদ্রাসা, 60 জন বাচ্চা পড়াশোনা করে, তাতে প্রায় 8-10 জন এতিম বাচ্চা আছে। একেবারে ফ্রিতেই তারা সেখানে থাকা খাওয়া ইত্যাদি সব কিছু তারা করছে। অর্থাৎ শুধু আপনাদেরকে যতটুকু দাবি, সময় সুযোগ পেলে যে বন্যসাই একটু যাবেন, যখন ইচ্ছা একটু চোখে দেখে আসবেন। আমাদের গোটা সংগঠনের যত প্রতিষ্ঠান সবচাইতে কঠিন জায়গা হলো গোড়াতলা। অত কঠিন জায়গায়, যত জায়গায় মাদ্রাসা তৈরি সব ন্যাপা জায়গা, পরিষ্কার জায়গা। যে বন্যসা তৈরি করতে অনেকটা কষ্ট মেহনত করতে হয়েছে, অত সহজে তৈরি হয়নি, আল্লাহ করিয়ে নিয়েছে। সময় সুযোগ করে যাবেন, মন চাইলে 2 পয়সা দেবেন। সর্বশেষ জীবনেসার বাৎসরিক ইসলামের সওয়াব ফাল্গুন মাসের 11 তারিখ 12 তারিখ 11 তারিখ 12 তারিখ যাওয়ার জন্য সবাইকে দাওয়াত করছি। ইসলামের সওয়াবে আল্লাহর রাস্তায় সকলে যাবেন, দাওয়াতকে গ্রহণ করুন। তারিখ মনে রাখুন, ফাল্গুনের 11 তারিখ 12 তারিখ। শুধু এতটুকু মনে রাখুন, সংগঠনকে যেমন মহব্বত করেছেন আরও মহব্বত করুন। সাথে বলবো, যদি কোনোদিন দেখেন সংগঠন দাদা হুজুরের নীতির বিরোধী হয়েছে, হুজুর আল্লামার নীতির বিরোধী হয়েছে, অবশ্যই তার প্রতিবাদের অধিকার আপনার আছে। যতক্ষণ খাঁটি ন্যায় ও নীতির উপরে দাঁড়িয়ে আছে, আপনি আপনার পাকে মজবুত করে রাখুন। একটা কথাই মনে রাখুন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ কোনো বংশের বিচার করবে না, করবে মানুষের বিচার। তুই কি করেছিস তাই বল। আল্লাহ আমাদের সকলকে হেফাজত করেন, বলেন আল্লাহুম্মা আমিন। আলোচনা আর বাড়াতে চাইছি না গো, যা বলেছি শুধু একটা কথাই, নবী আমাদের রাহবার, তিনি আমাদের কান্দার, দো জাহানের বাদশাহ প্রিয় নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ, যার সম্পর্কে উত্তম চরিত্র আদর্শবান বলি কোরআনে জানিয়েছে। তার সেই উত্তম চরিত্র আদর্শ আল্লাহ যেন আমাদের নসিবেও জুটিয়ে দেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। আর একটু মহব্বত করে বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। তারাকতু ফীকুম আমরাইনি লান তাদিল্লু তামাসসাকতুম বিহিমা কিতাবাল্লাহি ওয়া সুন্নতি ওয়া রাসূলি। প্রিয় নবী বলেছেন, তোমাদের কাছে 2টি জিনিস রেখে গেলাম, একটা হলো কোরআন, আরেকটি হলো আমার সুন্নাত তথা হাদিস শরীফ। এই 2টো জিনিস তোমরা যারা আঁকড়ে ধরবে, ইবলিস তোমাদেরকে গোমরা বানাতে পারবে না, ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারবে না, তোমাদের পদস্খলন ঘটবে না। কোরআনের উপরে, রসুলের হাদিস, প্রিয় নবীর সুন্নাতের উপরে মজবুত হয়ে আঁকড়ে থাকুন। নিশ্চয়ই আল্লাহ আমাদেরকে গাইবী মদত দান করবেন। সারা পৃথিবীর মুসলমানের জানমানকে আল্লাহ হেফাজত করেন। বেঈমান কাফেরদের সমস্ত অত্যাচার আর নির্যাতন থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। সর্বশেষ সাথে সাথে আল্লাহ পাকের কাছে এতটুকু দোয়া চাই, আমরা ভারতীয় নাগরিক, এদেশের বাসিন্দা, হিন্দু, মুসলিম, জৈন, খ্রিস্টান, শিখ, বৌদ্ধ, পার্সিয়ান, আমরা সবাই যেন কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে সম্প্রীতি বজায় রেখে যে যার ধর্মে অটল হয়ে আমরা শান্তিতে যেন এদেশের মাটিতে আমরা বাসিন্দা হয়ে শান্তিপূর্ণভাবেই যেন জীবন যাপন করতে পারি। আর আল্লাহ পাকের কাছে সেই দোয়া চাই, আল্লাহ যেন কবুল করে নেন। বলুন আল্লাহুম্মা আমিন। এ পর্যন্ত আলোচনা রেখে আমি আমার নাতিদীর্ঘ বক্তব্য এখানেই ইতি করলাম। ওয়া আখিরি দানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন ওয়া মা আলাইনা ইল্লাল বালাগ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। মুহাব্বতের সাথে দরুদ শরীফ। আল্লাহুম্মা